નમસ્કાર, અમારી વિશેષ રજૂઆતમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું વિશાલ। ગુજરાતમાં પાટીદાર અનામત આંદોલનની ગુંજ છે, ત્યારે એક ચહેરો સામે આવ્યો છે, તે છે હાર્દિક પટેલ। અચાનક ચમકેલા હાર્દિક પટેલમાં એવું તે શું છે કે તેના નેતૃત્વમાં આટલું મોટું આંદોલન ચાલી રહ્યું છે? કેવો છે તેનો ગ્રહ અને આ આંદોલન ગુજરાતમાં કેવી સ્થિતિ પેદા કરશે? સાથે જ હવે ગ્રહોની દ્રષ્ટિએ ગુજરાતના રાજકીય વાતાવરણમાં કેવા પ્રકારના બદલાવ આવે છે? આજ વિશે જોઈએ અમારી વિશેષ રજૂઆત અનામત યોગ। तो आ समग्र मुद्दे चर्चा करवा जीएसटीवीना स्टूडियोमां उपस्थित है बे ज्योतिष महारथीओ चेतनभाई पटेल और हेमिलभाई लाठिया। बंनेनुं स्वागत है। चेतनभाई, सौप्रथम आपने पूछवा मांगीश, पाटीदार आंदोलनमांनी जो वात चाली रही है एना विषय चर्चा करवी है, तो पाटीदार आंदोलन ने ग्रहोनी हार्दिक शुभकामनाओं है खरी? सुंदर सवाल है आपनो। एक नानकड़ा आंदोलन स्वरूपे शुरू थयेलुं आ आंदोलन ग्रहोनी शुभकामनाओं ने कारणे एकाएक आटलुं बधुं विस्तर्युं छे। तेना जो शास्त्रीय कारणनी आपणे वात करीए तो गोचर में शनि अत्यारे वृश्चिक राशि में भ्रमण करी रह्यो छे। वृश्चिक राशि मंगळनी राशि छे। मंगळ युवा तत्व निर्देशक ग्रह है, जोम अने जुस्सानो निर्देशक ग्रह है। अने शनि जे वृश्चिक राशि में जे स्वनी स्वयं विरोध पक्षनो के विरोधाभासनो, जन समूहना प्रश्नों आंदोलनों स्वयंभू रीते जनों ने के जन आंदोलन उद्भवनार ग्रह है। सत्तानो ग्रह शास्त्र में सूर्य ने गणवामां आवे छे अने विरोधों के आंदोलनों ग्रह शास्त्र में शनि ने गणवामां आवे छे। अने आ शनि ज कारणभूत बनेलो छे आंदोलन माटे। अने जे वृश्चिक राशि में भ्रमण करी रह्यो छे, आपने याद होय के 1985 में अनामत आंदोलन थयेलुं, ते समये मार्च अने एप्रिल में अनामत आंदोलन थयेल। तेवुं ज ते समये पण वृश्चिकनो शनि भ्रमण करी रह्यो हतो अने त्यारे 4 डिग्रीनो शनि हतो। योगानुयोग अत्यारे पण 4 डिग्रीनो शनि चाली रह्यो छे। अने तेवा समये जे आपे वात करी के हार्दिक पटेल नामना व्यक्तिए एक आंदोलननी चिंगारी आपी अने एकाएक आंदोलन विस्तर्युं। तेमां पण आ ग्रहोनो ज आशीर्वाद छे अने आ शनि जे वृश्चिकनो भ्रमण करी रह्यो छे ते आंदोलन माटे कारणभूत छे। हेमिल भाई, आपने पूछवा मांगीश, गुजरात में हाल भरेला अग्नि जेवी स्थिति है, विविध ग्रहोनी दशाने जोता तमने शुं लागे छे? गुजरातना ग्रहो शुं कहे छे के केवुं चालशे आंदोलन, केटलुं चालशे आ आंदोलन? गुजरात राज्यना स्थापनानी कुंडली जोईए अने ते कुंडली अने वर्तमान गोचरना ग्रहोनी स्थिति जोईए तो जे आंदोलन उद्भव्युं छे तेमां गुजरातनी कुंडलीमां कन्याना राहु परथी राहुनुं भ्रमण चाली रह्युं छे। तदुपरांत गणतरीमां बीजा गोचरना ग्रहोनो अभ्यास करीए तो आ आंदोलन थोड़ुंक लांबू चाले अने लांबा गाळे एटले के जान्युआरी महीना पछी थोड़ी तीव्रता वधे तेवा संजोगो पण बने छे। कारण के जान्युआरी महीनामां राहुनु सिंह राशि में भ्रमण थई रह्युं छे अने ए भ्रमण गोचरना मीन्स के हालना गुरु साथे युति करे छे, जे गुजरात राज्यना 12मा स्थान पर भ्रमण करशे। एटले खास करीने ए आंदोलन में थोड़ी तीव्रता आपे, कोईपण कामकाज विलंबित थाय, सरकार अने आंदोलनकार माटे पण घणीवार उतार चढ़ाव बतावे तेवा संजोगो कही शकाय। चेतनभाई, आपने पूछवा मांगीश, गुजरातनी जो बात करिए तो राजकीय रीते भी जोवा जईए तो एक लेबोरेटरी कहेवाय छे, तो तमने शुं लागे छे गुजरातनी कुंडली आवा एक्सपेरिमेंट माटे ज क्यांक ने क्यांक बनेली छे अने आ एक्सपेरिमेंट केवुं रहेशे? पाटीदार आंदोलन जे निकळ्युं छे समग्र देशमां पण फैलाई शके एवुं लागे छे? गुजरातनी कुंडली आवा एक्सपेरिमेंट के आंदोलननुं एपिसेंटर कही शकाय खरुं? हाँ जी, चोक्कसपणे एवुं कहेवाय। जे आपणे भूतकाळमां अनेक वखत अनुभवी चूक्या छीए के मोटा मोटा आंदोलनोनी, मोटा मोटा पक्षोनी रचावानी जे पायानुं स्थान कोई होय, मोटा नेता उभरीने देशना फलक उपर जाय, मोटी व्यक्तिओ उभरीने देशनी फलक उपर जाय, तेवा गुजरातनी कुंडलीना योगो छे। तेने ज कारणे देशने गुजराते ज मोटी मोटी चळवळो, मोटा मोटा नेताओ, आप गांधीजीथी शरूआत करी, सरदार वल्लभभाई पटेलथी गणो के नरेंद्र मोदी ने गणो के
ધીરુભાઈ અંબાણીને ગણો, એવા વિશાળકાય નેતાઓ, વિશાળકાય લોકો ગુજરાતની દેન છે હિન્દુસ્તાનને, ભારતને. માટે એવું ગુજરાતની કુંડળીના પણ ઘણા એવા યોગો છે કે તેને કારણે જ આ બધી ચળવળોની શરૂઆત કે સત્યાગ્રહ જેવા આંદોલનોની શરૂઆત પણ ગુજરાતથી થઈ છે. હેમલભાઈ, તમારું શું કહેવું છે? આ બધું જ જોતા ગુજરાતનો જ વ્યક્તિ કહી શકાય, પાટીદાર છે હાર્દિક પટેલ, એના ગ્રહો તમારા મતે શું કહે છે? શું એ પણ આ જે મહાન વ્યક્તિઓ જે થઈ છે એ પ્રકારે હેમલભાઈ આગળ જશે અને બહુ મોટા પાયે એનું ફલક પર વિસ્તરશે એવું લાગે છે હાર્દિકનું? હાર્દિકભાઈ પછી પરપોટાની જેમ ફૂટી જશે? હાર્દિકભાઈની કુંડળી જોઈએ તો હાર્દિકભાઈના લગ્ન સ્થાનમાં પણ મંગળ છે, સિંહસ્થ મંગળ, જે આત્મવિશ્વાસ પૂરેપૂરો પોતાના કામકાજમાં બતાવે. બીજે ગુરુ છે, તેની 5મી દ્રષ્ટિ 6ઠ્ઠા સ્થાનમાં, 7મી દ્રષ્ટિ 8મા સ્થાનમાં અને 9મી દ્રષ્ટિ કર્મસ્થાનમાં, એટલે ત્યાં આગળ સ્વગૃહી શુક્ર પર પડે છે, જેને કારણે એમની કારકિર્દી ઘણી ઉજ્જવળ બને. હાલમાં કેતુની અંદર કેતુની જે દશા ચાલી રહી છે એ થોડીક પરીક્ષા અને ધીમી ગતિએ એમની કારકિર્દી શરૂઆત કરે, પરંતુ જૂન 2022થી જૂન 2042 સુધી જે શુક્રની મહાદશા આવે તે તેમને કારકિર્દીના ઉચ્ચ શિખરો પર લઈ જાય તેવા સંજોગો પૂરેપૂરા કહી શકાય. ચેતનભાઈ, તમને પૂછવા માંગીશ, 1941માં જન્મેલા મહેસાણા જિલ્લાના ખરોડ ગામમાં જન્મેલા આનંદીબેન પટેલના ગોચરના ગ્રહો શું કહી રહ્યા છે? શું કેપેબલ છે આ સમગ્ર જે લડાઈ ચાલી રહી છે, જે આંદોલન ચાલી રહ્યું છે એને ફાઇટ આપવા માટે, કે પછી ક્યાંક ને ક્યાંક એમના ગોચરના ગ્રહો નબળા છે જેના કારણે ફાઇટ આપવી ટફ છે એમના માટે? શ્રીમતી આનંદીબેન જે આપણા મુખ્યમંત્રી છે, તેમની કુંડળીના પણ ગ્રહો બળવાન છે. તેમની કુંડળીનું બરાબર જોતા તેમની કુંડળીમાં ધન રાશિનો ચંદ્ર છે. ધન રાશિ હંમેશા ટાર્ગેટ ઓરિએન્ટેડ હોય, રિઝલ્ટ આપનારી હોય. તેમના જીવનમાં પણ આપણે જોયું છે કે તેમણે જેટલા લક્ષ્યો નિર્ધારિત કર્યા હોય તે પામ્યા છે. આખરે મુખ્યમંત્રીનું પદ પણ તેમનું કદાચ ભૂતકાળનું લક્ષ્ય હોઈ શકે અને તે તેમને આ અત્યારે વર્તમાનમાં મળેલ છે. તો તેમની કુંડળીનું બરાબર પણ નબળું નથી અને તે પણ એક સક્ષમ નેતા છે. અને તેમની કુંડળીમાં આવી આપત્તિઓ, આવા આંદોલનો, આવી પરિસ્થિતિઓ સામે લડવાની પણ શક્તિ આ ગ્રહોને કારણે તેમનામાં છે. બીજી રીતે આપણે વાત કરીએ કે વર્તમાન સમયે આટલું મોટું આંદોલન થયું અને જોતજોતામાં વિસ્તર્યું, તેમાં આ ગ્રહોનો જે ફાળો છે. અને કંઈક અંશે એવું લાગે છે કે સરકાર એટલે કે સત્તા કરતા અત્યારે વિરોધનું જે આંદોલન છે તે વધારે બળવાન આપણને દેખાય છે, તેવું તેમની કુંડળીમાં પણ નજર આવે છે. હંમેશા સત્તાનો કારક સૂર્ય છે અને વિરોધનો કારક શનિ, જે મેં મારી વાતમાં કહ્યું છે. તેમની કુંડળીમાં જન્મ સમયે વૃશ્ચિકનો સૂર્ય હતો અને વૃશ્ચિકનો સૂર્ય જે સત્તાનો કારક બન્યો તેમને આ સ્થાને પહોંચાડ્યા. એ જ સૂર્ય ઉપરથી અત્યારે ગોચરના શનિનું બળવાન બની ભ્રમણ કરવું અને જેણે આટલું મોટું આંદોલન કરાવ્યું, તો એવું કહેવાય કે આ સૂર્ય ઉપર શનિનું ભ્રમણ છે તેમને અત્યારે મુશ્કેલીમાં મૂકી દીધા છે. કોઈ માર્ગ સૂઝવા નથી દેતા અને ક્યાંક અત્યારે આપણને પણ સત્તા અગાડ એટલે કે આનંદીબેન પટેલની કુંડળી અગાડ, તેમના શાસન અગાડ આ આંદોલન આપણને મોટું ભાસે છે. સંકટો ઊભા કરી દીધા હોય તેવું લાગે છે અને સત્તા કરતાં અત્યારે આંદોલન મોટું થઈ ચૂકે છે, જે આપણે સ્વીકારવું જ પડે. તેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે તેમના સત્તાના સૂર્ય ઉપરથી અત્યારે શનિનું ગોચર ભ્રમણ છે. જે જરૂરથી શનિનો પ્રભાવ વધારે જોવા મળી રહ્યો છે. આનંદીબેનની કુંડળી ભલે મજબૂત હોય, પરંતુ શનિનો પ્રભાવ તેમને ક્યાંક ને ક્યાંક ડિસિઝન લેવામાં અથવા આત્મબળ પૂરું પાડવામાં ક્યાંક ને ક્યાંક વીક પોઈન્ટ સાબિત થઈ રહ્યો છે. હેમલભાઈ, આપને પૂછવા માંગી છે, મુખ્યપ્રધાન રાજ્યના મુખ્યપ્રધાનની વાત કરી, પરંતુ રાજ્યની પ્રજાની પણ વાત કરીએ તો ગુજરાતની કુંડળી પ્રમાણે કેટલો સમય સુધી આ ગુજરાતની પ્રજાને હાલાકી ભોગવવી પડશે? આ પ્રકારની એક મેનમેડ કેલામિટી કહીએ તો પણ ખોટું નથી. જે આંદોલન શરૂ થયા છે, પ્રજાની હાલાકી વધી રહી છે. આગામી સમયમાં ગુજરાતની પ્રજાને કેવી હાલાકી ભોગવવી પડશે આ પરિસ્થિતિમાં? ગુજરાતની કુંડળી અને ખાસ ગુજરાતની પરિસ્થિતિ આંદોલનની જોઈએ, જે 73 અને 74માં જે આંદોલનો થયા, 75માં પણ જે આંદોલનો થયા, તદુપરાંત 81 થી 85 દરમિયાન પણ જે આંદોલનો થયા, એ મુજબ જો ગ્રહોની સ્થિતિ મુજબ જોઈએ તો ગુજરાત રાજ્યની કુંડળીમાં ખાસ કરીને ગ્રહોનો પ્રભાવ પડે એમાં મિથુન રાશિ
અને ધનરાશિ વધુ પ્રભાવિત થતી હતી. ક્યાંક ને ક્યાંક તે રાશિ ઉપર પાપ ગ્રહનું પ્રભુત્વ પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે વધી જતું હતું. અને આ સંજોગોમાં જો ગણતરી કરીએ ભૂતકાળના અનુભવ અને ખાસ કરીને કારણોના તારણ કાઢીને તો જોઈએ તો શનિનું ખાસ કરીને ધન રાશિમાં જે ભ્રમણ થશે ત્યારે પણ આંદોલનકારી કંઈક ને કંઈક નવા પ્રશ્નો સાથે ઝઝૂમતા રહેશે. ગુજરાતને પણ આંદોલનના કંઈક ને કંઈક નવી સમસ્યા કે પડકાર સતાવશે તેવા સંજોગો પણ કહી શકાય. આ આંદોલનની જો ગણતરી કરીએ તો આ આંદોલન થોડું લાંબુ ખેંચાય તેવા સંજોગો બની શકે છે. તેમાં પણ જાન્યુઆરીથી ઓગસ્ટ દરમિયાન ગુજરાત રાજ્યની કુંડળી થોડીક નબળી પડે છે. સરકાર માટે કંઈ પણ પ્રકારના પ્રશ્નો સમસ્યા કે અણધાર્યા કંઈ પણ કાર્યો કરવાની ફરજ પડે કે એવા બનાવો બને. આંદોલનની સાથે સાથે ખાસ કરીને કોઈ ધાર્મિક પ્રશ્નો પણ ઊભા થાય, સરકારને તેમાં ક્યાંક સહન કરવું પડે તેવા સંજોગો પણ દેખાય. ટૂંકમાં આગામી 2-1 વર્ષ ગુજરાત માટે આંદોલનકારી માટે કંઈક ને કંઈક પ્રશ્ન કરતા રહે તેવું સંજોગો બની રહે છે. જી ચોક્કસ. સંજોગોની જો વાત કરીએ તો ક્યાંક ને ક્યાંક અત્યારે જે પરિસ્થિતિ છે સપ્ટેમ્બર 2015માં આ પરિસ્થિતિ ક્યાંક ને ક્યાંક વધવાની શક્યતા છે, જે માર્ચ 2016 સુધી આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ રહેશે એવું ક્યાંક ને ક્યાંક ગ્રહો કહી રહ્યા છે. ચેતનભાઈ, તમારું શું માનવું છે? મુખ્ય જે મેં આપને વાત કરી કે અત્યારે આનંદીબેન પટેલની કુંડળીમાંથી વૃશ્ચિકના સૂર્ય પરથી અત્યારે ગોચરના શનિનું ભ્રમણ ચાલી રહ્યું છે. તેમની સાથે જ આ આંદોલન અને આ ગુજરાતનું ભવિષ્ય જોડાયેલું છે કે આ આંદોલનનું ભવિષ્ય જોડાયેલું છે. જો કોઈ સમાધાનકારી રસ્તો ના નીકળે તો આ ગ્રહની ચાલ તો આ જ પ્રમાણે રહેવાની. આ આંદોલન ધીમે ધીમે આગળ વધતું રહેવાનું. જન સમૂહ, આપ એક વાત બહુ નોંધનીય છે આ વિષયમાં, આપ ચકાસો કે આમાં જેમ આપે કહ્યું કે હાર્દિક પટેલ જેને કાલ સુધી કોઈ ઓળખતું નહોતું અને રાતોરાત અત્યારે હીરો બની ચૂક્યા છે કે આ આંદોલનનો દોરી સંચાર તેમના હાથમાં છે. કોઈ પણ મોટો પક્ષ કે કોઈ પણ મોટો નેતા કે મોટા નેતાઓ આ આંદોલનમાં ન હોવા છતાં, ના કોઈ સંગઠન હોવા છતાં રાતોરાત આ આંદોલન આટલું આગળ વધ્યું. તેનું મુખ્ય કારણ છે કે શનિ ગ્રહને કારણે લોક સમૂહ સ્વયંભૂ રીતે આ આંદોલનમાં જોડાય છે, સામેથી જઈ આ આંદોલનકારીઓના કોન્ટેક્ટ કરે છે અને રાજ્યમાંથી ઠેર ઠેર ગામે ગામથી કે શહેરે શહેરથી ઓટોમેટિક આની સાથે જે રીતે જોડાઈ રહ્યું છે તે એવું ચોક્કસ બતાવે છે કે શનિનું એક કામ છે કે જ્યારે પણ કંઈ આવું સ્વયંભવ ઊભું થાય તો એક સ્ટેપ ઉપર ગયા પછી તેનાથી નીચે ક્યારેય આવે નહીં. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ઉત્તર તેમાં પ્રગતિ થતી રહે અને જનસમૂહ જોડાતો રહે. અને રાતોરાત શરૂમાં આપણે જોયું કે સંખ્યા આંદોલન જ્યારે આ હાર્દિક પટેલે શરૂ કર્યું તો સેંકડોમાંથી 100, 200, 500, 1000માંથી, ત્યારબાદ હજારોમાં થઈ, ત્યારબાદ લાખ, 2 લાખ થઈ અને હવે લાખોની વાતો છે. તો આપણને એવું ચોક્કસ દેખાય છે કે આ આંદોલન વધતું રહેશે. અને આ ગ્રહોની ચાલ જો કોઈ સમાધાનકારી રસ્તો સરકાર અને આંદોલનકારીઓ વચ્ચે ના નીકળે તો આ આંદોલન એવું કહેવાય કે હજુ પણ 3 થી 4 મહિના આ જ પ્રમાણે મક્કમ ગતિએ આગળ વધી શકે છે. કદાચ નાના મોટા અથડામણો, તોફાનો, આપણો કોઈ એવો આશય નથી કે આવું કંઈ થાય, પરંતુ ગ્રહોની જે ચાલ છે, ગ્રહો જે આમાં જોડાયેલા છે તે થોડા ક્રૂર અને આ પ્રકારે જનસમૂહ વાળા છે તો કરાવે એ પ્રકારના છે. હાજી, તો ગ્રહ સંજોગો એવા છે કે નાની મોટી અથડામણો કે તોફાનો સંભવી શકે છે. આંદોલન થોડું લાંબુ ચાલી શકે એટલે 3 થી 4 મહિના. હું એટલા માટે કહું છું કે અત્યારે જે આપણે ગ્રહોની વાત કરીએ છીએ તે મુજબ મિનિમમ અહીંથી 3 થી 4 મહિના આવું ઉગ્ર આંદોલન ચાલી શકે છે. ત્યારબાદ ધીમે ધીમે ક્રમશઃ ઠંડુ પડી શકે છે. વચ્ચે જો કોઈ સમાધાનકારી રસ્તો નીકળે તો આંદોલન સમાપ્ત થઈ શકે. શનિ ન્યાયનો ગ્રહ છે અને ન્યાયનો ગ્રહ ન્યાય અપાવીને જમશે કે કેમ એ તો આગામી સમયમાં જ ખબર પડશે. પરંતુ અત્યારે સમય થયો છે એક બ્રેકનો. આ ચર્ચાને આગળ વધારીશું. સમય થયો છે બ્રેકનો. લઈએ એક બ્રેક.